میرا بات صاحب میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ، اور سیریس لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیب تو در حقیقت ڈرائی کلیننگ کی ٹرم میں نے سنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے جس کو پکڑتا ہے در حقیقت اس کو وائٹ واش کرتا ہے، اس کو ڈرائی کلین کرتا ہے۔ یہ ڈرائی کلیننگ جو ہے یہ نیب کی ملی بھگت سے ہو رہی ہے، یہ نیب کی انکمپیٹنس ہے، یا جس کو کیپچر کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی تھیری میں، لا میں بھی ایک ٹرم ہے کیپچر کی، کہ نیب کیپچرڈ ہے بائی دی آؤٹ سائڈ فورسز۔ دیکھیے آپ نے بات کی کہ جیسے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب کو ریزائن کر دینا چاہیے، نیب کو تالے لگا دینا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ نیب ہے ان کو بڑی سوٹ کر رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کیپچر کر رہے ہیں، ڈرائی کلینرز کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے ملا اور کہتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا کیس اس نیب نے کھول دے تاکہ اسی میں ختم ہو جائے، اسی میں انویسٹیگیٹ ہو جائے۔ کل کلاں کو پتہ نہیں کتنی سخت نیب آ جائے گی جو قوانین کو فالو کرے گی، جو کہ پروسیجر کو فالو کرے گی، جو کہ انویسٹیگیٹ پراپرلی کرے گی، تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو جب یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے، یعنی نیب کی اب امپورٹنس یہ ہے کہ نیب کے پاس اپنا کیس لے جاؤ تاکہ وہاں سے صفائی ہو کے آپ صاف ستھرے ہو کے لے کے آپ آ جائیے۔ آپ کا ہم نے اتنے میگا کیسز دیکھے اور جو اتنے زیادہ ایویڈنس کے ساتھ موجود تھے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں، جب کورٹ میں انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے اس کرائم کے ساتھ، تو وہ جا کے نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے سب سے پہلے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ عدالتوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انکمپیٹنس ہے، یہ پینیٹریشن ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دانستہ طور پہ ہے یا غیر دانستہ طور پہ ہے، بٹ اٹ سیمز کہ the fault lies on the part of نیب، جیسے بھی ہے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے خواجہ برادران کی کہ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے۔ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ یہ ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے نیب ڈیویٹ کر رہا ہے اپنے جو اس کے قوانین ہیں۔ آئین پاکستان میں جو ایک شخص کو، ایک سٹیزن کو فنڈامنٹل رائٹس میسر ہیں، ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ کے خلاف ہے۔ اور یہ پہلی ججمنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نیب کے بارے میں تقریباً 4 چیف جسٹس صاحبان یہ لکھ چکے ہیں کہ آپ کا کام صرف آنی جانی ہے، لیکن یہ دو ڈیفرنٹ قسم کے آرگومنٹس ہیں۔ اپوزیشن کی دہائی یہ ہے کہ نیب نے مار ڈالا، گرفتار کر لیا، ڈیٹین کر دیا، یعنی پکڑ دیا، بےزتی کر دی، سب کچھ کر دیا، اور اب ہیراسمنٹ۔ دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بھی نیب کے پاس جاتا ہے وہ وہاں سے صاف ہو کے دھل کے نکلتا ہے۔ حالانکہ اگر کامن پارلنس میں دیکھیں تو کیسز سیریس ہوتے ہیں۔ تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ نیب وہ کر رہا ہے جس کی دہائی اپوزیشن دے رہی ہے، یا نیب وہ کر رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نیب ڈرائی کلیننگ کر رہا ہے، جو آپ نے بھی کہا۔ دیکھیے واٹ از نیب ڈوئنگ؟ نیب کی جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہے، اب وہی آبویسلی کیسے ہوئی تھی؟ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس وقت خورشید شاہ صاحب تھے، انہوں نے مل کے اس کی اپوائنٹمنٹ کی تھی۔ اور جو نیب، اچھا ذرا اس میں کوئک ایک ویو لے لیں ایک اور۔ راجہ عامر عباس صاحب، سیاسی فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ کے اندر کسی بھی انسٹیٹیوشن کو سروائیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے؟ اس کیس میں جو اگر صابر شاکر صاحب جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں اس میں حکومت، اپوزیشن اور سپریم کورٹ تینوں ہی کو نیب کے اوپر اعتراض ہے، تو اس کا پتہ کہ نیب کی تو پھر سپورٹ ہی کہیں نہیں اب بچی۔ دیکھیے اس کی وجہ، نیب کو سپورٹ کہاں سے اب نیب کا اس میں وجہ یہ ہے کہ نیب کا جو کنڈکٹ ہے نا، اور جو نیب کا کنڈکٹ مینس کہ نیب میں پاور ساری چیئرمین کے پاس ہوتی ہے، وہ چیئرمین کا کنڈکٹ ہی کہلائے گا۔ اب وہ کنڈکٹ اس انداز میں ہے کہ یہ جو ڈسکریشن ہے نا اس کے پاس، یہ جو اختیارات کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 دفعہ ایک ملزم کو بلاتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک SOP ہے کہ آپ خاص کر یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یا جب ان کو بلائیں گے تو پہلے سوال نامے دیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اکثر ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں 20 کوسچنس کا یا 50 کا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن ان کی مرضی ہوتی ہے، اب جیسے میر شکیل الرحمان کا کیس ہے، ایک ہی دن کمپلینٹ ویریفیکیشن تھی، پھر اس میں انکوائری اتھورائز ہوگی، پھر اسی تاریخ میں اس کے وارنٹس ہو گئے، کوئی سوال نامہ نہیں دیا گیا، کوئی اس سے پوچھ گچھ 35 سال پرانا کیس ہے، اور 35 سال پرانا کیس، جتنی مرضی وائلیشن کر لیں۔ تو یہ وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے ہی پیسوں سے خریدی ہوئی زمین ہے، صرف ریگولیرٹی اس میں یہ ہے کہ جناب 3 کینال کا کوئی ڈفرنس ہے، وہ بھی وہ پے کر چکے ہیں، اب پرائسز کا ایشو ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب یہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گی تو سپریم کورٹ کے ججز کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ ہاں وہ 50 دن سے پکڑا ہوا ہے، 60 دن سے پکڑا ہوا ہے، کافی روز ہو گئے، 50-60 120 دن سے پکڑا ہوا ہے، 120 دن
दिन तो हाँ तकरीबन इतने हो गए। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो जज क्या करेगा? अब हुकूमत को चाहिए था कि ये जो तरामीम ला रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सामने रखते। दो किस्म के हैं, एक तरफ नैब टूल है विक्टिमाइजेशन और हैरेसमेंट के लिए, और दूसरी तरफ नैब जो है वो टूल है वाइट वॉश के लिए, वाइट वॉश क्लीन चिट देने के लिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जो अवाम ने देखा कि वाकई ही इस मुल्क में जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस, मेगा केसेस जिनको पिछली सुप्रीम कोर्ट और साकिब निसार साहब के दौर में मेगा केसेस कहा गया, उन तमाम में वो केसेस कोलैप्स करते जा रहे हैं, लोग खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैटर नहीं करेगी। देखिए कमेटी ने अपनी तजवीज़ दे दी, हमारे सामने एक मसवदा आ गया और वो कानून की शक्ल में आया जिसके वर्डिंग्स अगर आप देखते हैं तो ऐसी हैं कि जैसे कोई एक्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने अपना दे दिया। अब उस कमेटी में आप देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इसके बाद गवर्नमेंट ने मसवदा कमेटी को दे दिया है, जी ऑपोजिशन को दिया है, उसको दे दिया कि जनाब ये देख लीजिए, ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं, आप अपनी दे दीजिए। अब अल्टीमेटली जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इट हैज़ टू गो टू नेशनल असेंबली एंड देन सेनेट। नंबर्स की बात है, ऑब्वियसली नेशनल असेंबली से अगर पास होता भी है किसी फॉर्म में, ये एग्री करें ना करें, सेनेट में जाके फंसता है। अब अपोजिशन ने क्या करना है? अपोजिशन को अगर हम देखते हैं तो दो मेन जमातें हैं, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों की लीडरशिप को अगर हम देखते हैं तो अगर इधर मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ और नीचे सेकंड टियर की तमाम जो इनकी लीडरशिप है वो देख लें, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब, बिलावल साहब, उनकी सिस्टर, उसके बाद खुर्शीद शाह, ये तमाम के ऊपर केसेस हैं। तो देखिए अवाम की जो आपने बात की ना, वो तो चाहेंगे कि एहतसाब हो इस मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम चाहते हैं, लेकिन ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन जो है बिल्कुल आपका पार्लियामेंट नहीं चाहता कि इस मुल्क में एहतसाबी निज़ाम सख्त हो। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्यों मांगती है अपोजिशन चेयरमैन नैब का इस्तीफा? उससे क्या मामलात का हल निकल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि चेयरमैन नैब का इस्तीफा मांगने से अपोजिशन से चेयरमैन नैब ने तो इस्तीफा देना नहीं है। अच्छा, ये बात तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, तो फिर मांग क्यों रहे हैं आप? असल मसला ये है, देखें असल मसला ये है कि उनसे इस्तीफा मांगने की वजह क्या है? वो है नैब की कारकर्दगी, वो है मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ अदालतों के इंक्लूडिंग डिफरेंट हाई कोर्ट्स और उसके अलावा और कई अदालतें, उनके रिमार्क्स, नैब की जो तरीक़ाकार रहा है केस के इंदराज का, और उसके अलावा जो जिस तरह की गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके हवाले से। फिर अभी जो लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई है ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में, उसमें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने परखचे उड़ा दिए हैं इस पूरे इदारे की कारकर्दगी के, इसकी सेंटिटी के, इसकी जो कोई इदारे की इज़्ज़त व तकरीम होती है या इदारे की कोई साख होती है अवाम में, सादा अल्फाज में। यानी जब आप ये कह दें कि आपने जो केस बनाए हैं ना इसकी कोई बुनियाद है, फिर उसके बाद इस तरह का मजाक हमने कभी तारीख़ में नहीं देखा, किस लिए बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, कितने भाइयों के खिलाफ आप उनको अंदर रखा हुआ है, और बहुत सारा लंबा चौड़ा फैसला है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है जी कि 2 साल से अपोजिशन मुसलसल ये बात कह रही है कि आप एक तरफा और सियासी इंतकाम पे मबनी एहतसाब कर रहे हैं। लेकिन एक मसला तो ये भी है ना कि ऑपोजिशन के चूंकि की लीडर्स फंसे हुए हैं नैब के हाथों में, एक तरफ आपकी पार्टी की शरीफ फैमिली फंसी हुई है, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर फंसे हुए हैं, तो आपका एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है नैब के खिलाफ, नैब पे हमले करने में। डॉक्टर साहब, फंसे हुए तो और भी बहुत सारे हैं, जो अपोजिशन के लोग फंसे हुए हैं वो तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह के अदालतों के फैसले और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बात बताई है कि ये सियासी इंतकाम ज़्यादा है और असल केसेस इनमें कम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है, राय साहब के साथ भी उस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम एक ऐसा इदारा बनाने में कामयाब हो जाएँ जिसमें साफ़ और शफाफ एहतसाब हो, अबव बोर्ड हो। ठीक, और मैं सबसे पहले अपील करूंगा कि जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटा है उसे आप फांसी दें, फांसी चाइना की तरफ। बिल्कुल फेयर नहीं है ये बात कहना। नहीं, मेरे देखिए फेयर का मतलब ये है हमारा मुल्क से हमदर्दी है, चाइना में नहीं दी जा रही, चाइना नहीं है पाकिस्तान नहीं, अगर वो इदारा आप बना सकें। लेकिन अगर नैब जैसे इदारे होंगे जिसमें थोड़ा सा एतराज ये रेड फ्लैग स्टेटमेंट बन जाती है ना कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा उसको फांसी देते हैं। मेरा मतलब है उसको जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिसने कौमी दौलत को लूटा, एक्सपोज करें, मैं उसकी बात साबित करें, एक्सपोज करें, गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये जो अब एकतरफा एहतसाब हो रहा है उसके खिलाफ एक अपनी राय देने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए अपोजिशन ने ये बात की है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो नैब के केसेस आपने कहा है, जो बहुत सारे वजीर कैबिनेट में बैठे हैं उनके खिलाफ नैब के केसेस नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि मालम जब्बा क्या है, वो नैब का केस मालम जब्बा इतना सीरियस है। अच्छा, BRT क्या है जिसमें
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سپریم کورٹ سے سٹے لینا پڑا ہے کس چیز کا کہ تحقیقات نہ کرے یہ رارا صاحب سے پوچھتے ہیں اس انویسٹیگیشن نہ چلیں میں فاروق حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں بی آرٹیکل راجا